아크 인베스트먼트 캐시 우드에 미국이 2026년에 비트코인 전략 비축과 관련돼서 어떤 조치를 취할 것인가에 대한 캐시 우드의 전망을 제가 영상과 함께 보여드렸는데, 그 영상의 출처는 여기입니다. 스테이블 코인 레귤레이션 마이닝 앤드 2026 아웃룩이라고 해서 6명의 전문가가 캐시 우드를 포함해서 나와서 대담을 했습니다. 이 영상의 발행일은 1월 8일이고요. 비트코인 브레인스톰이라는 그런 제목으로 발행이 됐습니다. 근데 조회수가 별로 안 나왔습니다. 1210회밖에 안 나왔습니다. 이렇게 쟁쟁한 사람들이 나왔는데, 여기 나온 사람을 보면 로렌조 발렌틴이라는 사람이 나왔는데, 이 사람이 로렌조 발렌틴인데 캐시우드 밑에서 디지털 자산에 대한 투자를 총괄하고 있는 디렉터입니다. 이 사람이. 그리고 이 사람은 프랭크 코르바라고 좀 백악관 출입 기자입니다. 포브스에서 암호화폐와 관련된 기사를 주로 쓰는 사람이고, 제가 여기서 주목해서 본 사람은 제프 부스라는 사람입니다. 자, 여기서 이 사람이 제프 부스라는 사람인데, 이 사람은 국내에서 꽤 알려진 책을 써서 유명한 분인데, 미래 가격이라는 책을 쓴 저자입니다. 그래서 이 사람이 비트코인과 관련해서 뭐라 그럴까, 아주 심오한 그런 이야기를 했습니다. 그래서 오늘은 제프 부스가 이야기하는, 이 사람이 바라보는 비트코인의 현재와 미래에 대해서 이야기를 들어보고, 여기에 대해서 제 생각을 조금 곁들이는 그런 시간을 가져보려고 합니다. 번역을 공들여서 한다고 했는데 이게 내용이 어려워서 쉽게 전달될 수 있을지는 잘 모르겠습니다만, 제프 부스의 비트코인에 대한 미래 전망을 한번 보시겠습니다. Really nicely and what would you expect in the world today? You kind of riding on the back of exponential technology rails. You would expect exponential everywhere, and that exponential to drive productivity. And as it drove productivity, more people would use those things. So everywhere I'm watching, all over the world, people are using this. We're building on top of it and building a protocol stack that looks like the internet on top of energy, a parallel internet that is being used like globally. And it's growing so fast, and people don't understand how fast it's growing because they're measuring it from a piece of paper. And the piece of paper that they're measuring it from has, when you say liquidity, let's just explore what liquidity means. It means dilute the value of your money faster. And so everybody's waiting like on bated breath for when to buy Bitcoin, when they're going to dilute the value of your money faster, when you know they're going to. Everywhere is going to. And so, but if you measured that outside of that system, from a system that was a protocol bounded by energy, what would it be telling you? It would be telling you with a free market working perfectly, right? And that's what you're seeing. You're seeing an explosion all around the world of people using this and building onto this protocol, and it's growing way faster than most people believe as a medium of exchange. And when you go to these places all over the world, it takes your breath away. And then you come back to the US or something, and people are worried about the price on a piece of paper. Circular economies in regions in Africa and so in El Salvador and all over. I go to these places and it's being used as a medium of exchange. Now, I will grant you that stable coins is a big part of the, not outside of what I'm talking about, is a different animal. And again, what is a stable coin to Bitcoin? A stable coin to Bitcoin is a guaranteed loss coin. It gains its stability by the thing that's losing value to Bitcoin, right? But most of the people don't know what you know, Kathki, what we know on this call, that this is a protocol imposing a new system, right? And from the stable coin, if you're in a country like Nigeria, which is losing money faster than the US dollar, the US dollar looks great to you. So you would use a stable coin because it's a relative loss versus your absolute loss would be greater all over the world. But as you start using that, and then and a lot of the technology is being built in with both, then you start to see the relative value of the stable coin losing against Bitcoin, and you start to move. So we're just so early in this cycle, and most people, and most people are pricing Bitcoin as an asset
underlying a system, underlying a monetary system, when it's a protocol that's emerging, that's repricing everything. 제프 부스의 방송 출연에서 한 이야기를 자막과 함께 보셨는데 어떻게 좀 잘 이해를 하셨나요? 굉장히 어려운 이야기, 그러면서도 아주 중요한 이야기를 제프 부스가 여러 개를 했습니다. 비트코인은 보통 우리는 화폐라고도 생각하고 비트코인을 자산으로도 생각합니다. 그런데 제프 부스는 그런 화폐, 자산의 성격도 있지만 실제로 본질적인 성격은 프로토콜이라고 이야기합니다. 그래서 세계 경제를 새롭게 규정하는, 새롭게 등장한 피아트 머니, 계속해서 유동성을 공급해서 빚을 지게 만들고 그렇게 해서 유지가 되고 있는, 그래서 부의 양극화를 심화시키는, 부자는 더 부자가 되고 가난한 사람은 더 가난하게 만드는 이런 부의 양극화의 경제가 끝나고 비트코인이라는 새로운 국제적인 프로토콜이 등장했고, 앞으로 이 비트코인이 모든 금융활동, 경제활동에 새로운 프로토콜로 자리매김할 것이다, 이런 이야기를 했습니다. 그리고 이것은 이제 막 시작 단계이고 지금 현재 폭발적으로 성장하고 있는 모습을 자기는 곳곳에서 목격하고 있다, 이런 이야기를 했습니다. 그리고 또 하나 중요한 이야기를 했는데요. 비트코인은 에너지에 기반한 인터넷과 같다는 이야기를 했습니다. 이것도 일론 머스크가 한 이야기랑 비슷한 이야기인데, 자, 일론 머스크가 계속해서 하는 말이 비트코인은 물리학에 기반한 에너지로 만들어지기 때문에 에너지에 기반한 화폐이자 미래의 진정한 통화다, 이런 이야기를 했습니다. 젠슨 황도 비트코인은 에너지 포터다라고 이야기를 했습니다. 그래서 지금 기술적으로 뭔가 앞서 있는 사람, 또 세상의 변화를 주도하고 있는 사람들은 전부 다 에너지와 관련해서 비트코인의 현재와 미래를 이야기를 합니다. 그러니까 비트코인이 단지 돈이라든지 자산이라든지 이런 클래스가 아니라 에너지, 우리가 지금 전기라는 에너지를 써서 비트코인을 채굴 하기 때문에 물리적인 기반이 분명히 있죠. 전기를 만드는 데는 다른 에너지가 들어가야 전기가 만들어지니까. 전기는 무한정 생산할 수 없습니다. 투입되는 에너지만큼만 생산되기 때문에 분명한 리밋이 존재하죠. 한계가 존재합니다. 그래서 비트코인이 미래의 화폐이자 에너지에 기반한 화폐다, 이렇게 이야기를 일론 머스크가 했는데, 이 제프 부스도 똑같이 이야기를 합니다. 여기에서 에너지에 기반한 인터넷이다 라고 이야기를 합니다. 그래서 이 젠슨 황도, 일론 머스크도, 제프 부스도 똑같이 에너지 이야기를 비트코인 이야기할 때 꼭 빼놓지 않고 하고 있습니다. 지금 세계 곳곳에서 비트코인을 사용하고 있고, 비트코인이란 새롭게 등장한 프로토콜 위에서 무언가를 구축하려는 폭발적인 현상이 일어나고 있다. 그리고 우리가 대부분의 사람들이 알고 있는 것보다 그 속도가 훨씬 더 빠르게 진행되고 있어서 숨이 막힐 지경이다. 이 사람이 이제 전 세계 곳곳을 다니면서 보는데 비트코인의 채택이 엄청나게 빠른 속도로 확장되고 있어서 조만간 새로운 프로토콜로 완전히 자리매김할 것이고, 비트코인은 에너지 위에서 움직이는 인터넷이기 때문에 대체가 불가능하다는 이야기를 합니다. 그래서 이 부분에, 이 개념에 대해서 여러분들이 좀 학습해 보시면 좋을 것 같아요. 에너지 위에 구축된 인터넷과 병렬적인 또 하나의 인터넷과 같은 구조다. 전 세계 사람들이 사용하기 시작했고 속도가 엄청나게 빠른데 사람들이 비트코인의 채택 속도를 제대로 이해하지 못하고 있다 라고 이야기를 합니다. 그럼 왜 비트코인을 제대로 이해하지 못하느냐에 대한 본인의 어떤 분석도 이야기를 했는데요. A piece of paper라는 이야기를 여러 번 했습니다. 제프 부스가. 두 가지 의미로 저는 이야기한 것 같은데, 첫 번째는 법정 화폐입니다. 종이돈이죠. 종이돈 관점에서 이야기를 자꾸 하니까 비트코인의 본질적인 가치를 잘 모른다. 종이돈 관점에서 이야기하면 비트코인에 대해서 이야기할 게 하나밖에 없죠. 가격이 오르고 내리고 뭐 이런 이야기를 했는데, 이게 전부 제프 부스가 보기에는 종이돈과 연결시켜서 비트코인을 이야기하기 때문에 맨날 하는 이야기가 가격 이야기밖에 못한다. 이게 제프 부스가 하려고 했던 말 같고요. 또 하나, A piece of paper를 단어 그대로 해석을 하자면, 세상 밖에서는 지금 전 세계 곳곳에서는 엄청난 변화가 근본적으로 일어나고 있다. 이를테면 아프리카에 가보면 사람들이 나이지리아, 예를 들어서 나이지리아의 법정 화폐 대신에 달러 스테이블 코인이나 비트코인을 라이트닝 네트워크를 통해서 실생활에서 결제를 하고 자기가 번 돈의 가치를 저장하는 수단으로 쓰고 있습니다.
또 그 비트코인과 달러 스테이블 코인 기반 위에서 뭔가 새로운 비즈니스를 하려고 하고 있고, 그걸 토대로 어떤 새로운 형태의 금융이 또 나타나고 있고, 이런 일들을 본인이 남미라든지 아프리카 국가를 여행하다 보면 이 사람은 아마 자기가 직접 이런 비트코인의 확산, 채택 이런 것을 몸소 체험하기 위해서 다 돌아다녔던 것 같습니다. 여기에 대해서 숨이 막힐 지경이다 이런 표현을 썼습니다. breathtaking이라는 표현을 썼는데, 그런데 미국 안에 있는 사람들은 이것을 종이 쪼가리, 그러니까 보고서라든지 뉴스페이퍼, 뭐 이런 기사 같은 걸로 보다 보니까 미국 바깥에서 벌어지고 있는 근본적인 변화를 알아채지 못하고 있다. 이런 뜻으로도 이야기를 한 것 같습니다. 그래서 두 가지 이야기를 아마 어피스 오브 페이퍼로 이야기한 게 아닌가 싶습니다. 그리고 이제 달러 스테이블 코인에 대해서 캐시 우드가 비트코인의 가격을 2030년 말까지 150만 달러로 전망을 했습니다. 그러다 최근에 120만 달러로 깎았죠. 왜 깎았냐면 비트코인이 수행하는 역할 중에서 교환의 매개, 결제 수단으로 비트코인이 쓰일 것이다. 그리고 가치 저장의 수단으로 쓰일 것이다. 디지털 골드로서. 그런데 그 중에서 거래 결제 시스템, 교환의 매개로 쓰일 것이라는 비트코인의 역할은 상당 부분 달러 스테이블 코인에게 내줬기 때문에 캐시 우드는 비트코인의 채택률이 달러 스테이블 코인의 역할을 빼앗기면서 조금 떨어질 것이다. 그거를 감안해서 30만 달러를 깎았습니다. 그래서 2030년 말까지 150만 달러라는 전망을 120만 달러로 깎았는데, 여기에 대해서 제프 부스는 좀 다른 이야기를 합니다. 스테이블 코인이 비트코인의 역할을 잠식하고 있다. 그렇게 보지 않느냐고 캐시 우드가 물어봤는데, 제프 부스는 그렇게 이야기하지 않습니다. 달러 스테이블 코인도 물론 쓰이고 있지만 비트코인이 라이트닝 네트워크를 통해서겠죠. 아프리카나 엘살바도르 이런 나라에서 실제 결제 수단으로 광범위하게 쓰이고 있다, 비트코인이. 이런 이야기를 합니다. 그래서 스테이블 코인이 지금 큰 부분을 차지하고 있는 건 맞는데, 비트코인은 단지 결제 수단뿐만 아니라 가치 저장의 수단, 그리고 프로토콜의 역할까지 동시에 하고 있기 때문에 스테이블 코인의 역할이 좀 있다고 해서 그것이 비트코인의 역할을 잠식할 거다, 이렇게 이야기하는 것은 좀 곤란하다는 식으로 이야기하죠. 비트코인하고 스테이블 코인은 전혀 다른 문제라고 이야기를 합니다. 그러면서 제가 이제 악화와 양화에 대해서 일전에 한번 말씀을 드렸는데, 악화는 가치가 떨어지는 돈이죠. 액면상의 가치는 똑같더라도 본질적인 가치는 차이가 나는, 본질적인 가치가 떨어지는 돈을 악화라고 하고, 본질적인 가치가 더 우수한 돈을 양화라고 봤을 때, 제프 부스는 나이지리아를 예를 들면 나이지리아 현지 통화가 있습니다. 그 통화에 비해서는 미국의 달러가 더 우월한 돈이고 양화입니다. 그리고 그 달러하고 1대1로 패깅되어 있는 달러 스테이블 코인도 나이로비 현지 법정 화폐에 비해서는 더 우수한 돈입니다. 그런데 비트코인하고 비교해보면 사람들이 달러 스테이블 코인을 갖고 그날, 그 주, 그달 다 쓸 수도 있지만 안 쓸 수도 있잖아요. 그러니까 즉석에서 순식간에 써버리면 비트코인하고 차이를 못 느끼겠지만, 어쨌든 달러 스테이블 코인은 달러하고 연동되어 있기 때문에 시간이 지나면 지날수록 비트코인에 비해서 가격이 떨어지게 돼 있다. 비트코인이 달러 스테이블 코인보다 훨씬 우수한 디지털 머니이자 에셋이라는 점을 지적을 합니다. 비트코인을 갖고 있는 것이 당연히 더 바람직하고, 그런 것을 알고 있기 때문에 아프리카나 남미 국가에 있는 사람들도 달러 스테이블 코인에 집착하기보다는 비트코인을 더 근본적인 어떤 미래의 통화로 보고 있다, 이런 이야기를 하고 있습니다. 이 제프 부스에 대해서 좀 살펴보면, 제프 부스는 미래의 가격이란 책을 내놓은 저자입니다. 이 책은 2021년 3월 29일에 한국에서 발행된 책인데, 그러니까 한 5년 전에 나온 책이죠. 여기 보면 빚으로 성장한 경제 시스템의 몰락, 기술 혁신이 가져올 저비용 고효율 시대의 도래. 그래서 인플레이션이 아니라 앞으로 디플레이션 시대로 전환될 것이다, 이런 이야기를 합니다. 이 이야기는 빚으로 성장한 경제 시스템의 몰락,
이것은 비트코인이 출현한 역사적 배경이기도 하죠. 많은 사람들이 미국이 지금처럼 계속해서 빚으로 유동성을 쌓아 올린 이런 경제 체제를 유지하면 미국은 경제가 파탄 날 것이고 세계 경제도 몰락할 것이다. 그래서 그런 문제를 해결하기 위해서 나온 것이 현실 세계, 물리학에 기반한 에너지에 기반한 발행량이 딱 정해져 있는 비트코인이죠. 그리고 기술 혁신이 가져올 디플레이션에 대해서도 이야기를 하는데 이것은 일론 머스크가 이야기한 것과 똑같습니다. 일론 머스크가 얼마 전에 문샷에 나와서 이런 이야기를 했죠. AI와 로봇 때문에 모든 물건의 가격이 떨어지는 디플레이션 시대로 우리가 돌입을 하게 될 것이다. 이렇게 예상을 했는데 똑같이 지금 제프 부스도 이미 5년 전에 이런 예상을 했습니다. 이 사람이 앞으로 기술 혁신으로 디플레이션이 발생할 것이다. 인플레이션에만 익숙해왔던 계속해서 돈의 가치가 떨어지고 인플레이션이 발생하는 그런 환경에만 살아왔던 우리가 디플레이션 시대는 어떻게 살아야 될 것인가 이런 이야기를 핵심 내용으로 하고 있는 책입니다. 여기도 보면 가격이 이렇게 떨어지죠. 올라가는 게 아니라. 그러니까 일론 머스크가 지금 하고 있는 이야기를 제프 부스는 이미 5년 전에 쓴 책에서 기술 발달, AI와 로봇 기술의 발달로 인한 디플레이션을 점쳤던 사람입니다. 자, 그러면 제프 부스가 누구냐? 제프 부스는 한국에서는 미래 가격으로 알려져 있지만 현지에서는 굉장히 유명한 사람입니다. 20년 동안 기술 변화의 최전선에서 활동해온 선구적인 리더다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그리고 수많은 회사를 설립해서 운영하고 이끌었고 그 다음에 2016년에는 골드만삭스가 선정한 가장 흥미로운 기업가 100인의 이름을 올렸습니다. 그리고 저술 활동과 강연도 하고 있고 실제로 기업도 운영하고 있고 하여튼 기술에 대한 이해가 굉장히 뛰어난 사람으로 저는 파악을 했습니다. 근데 이 사람은 비트코인 극단적인 강세를 전망하는 사람이기도 합니다. 그래서 제프 부스는 알트코인은 전부 다 사라지게 될 것이고 결국은 비트코인만 남게 될 것이다. 이런 전망을 한 것으로도 유명한데요. 비트코인이 4,300만 달러까지 간다는 이런 전망을 내놓기도 했습니다. 제가 지금까지 본 전망 중에서 가장 비트코인에 대해서 높은 가격 전망한 사람이 제프 부스입니다. 마이클 세일러 회장은 2046년에 비트코인이 2,100만 달러에 도달할 것이라고 예상을 했습니다. 그런데 이 제프 부스는 4,300만 달러까지 도달할 것이다. 이런 전망을 내놓은 사람입니다. 제가 가파도의 사례를 들어서 가파도의 에너지 자립의 꿈이 스마트 그리드, 인터넷 오브 에너지 이런 거에 대한 이해 부족, 그 다음에 그쪽에 대한 활용 부재로 인해서 가파도 에너지 자립 프로젝트가 실패를 했는데 지금 비트코인을 사물 인터넷과 연결하는 게 아니라 비트코인을 에너지와 연결해서 지금 이해하려는 그런 설명들, 그런 움직임이 계속해서 나오고 있습니다. 그래서 또 비트코인은 에너지를 경제적 에너지, 암호화된 에너지, 디지털 에너지의 형태로 전환해 놓은 에너지이기 때문에 이 제프 부스가 이야기한 에너지에 기반한 새로운 형태의 인터넷이다라고 이야기한 것은 이런 측면입니다. 비트코인이 앞으로 에너지가 점점점 중요해지고 에너지가 자원화되고 에너지가 미래의 통화가 될 것이라는 전망이 나오고 있는 세계적인 혁신 기업가들이 그런 전망을 내놓고 있는 상황에서 비트코인은 에너지에 기반한 인터넷 오브 에너지, 왜 우리가 사물 인터넷을 IoT라고 하잖아요. 인터넷 오브 띵스라고 이야기하는데 이제는 IOE, 인터넷 오브 에너지, 비트코인이 IOE다, 인터넷 오브 에너지다 이런 개념까지 등장을 하고 있습니다. 그래서 제프 부스가 이야기한 비트코인이 새로운 프로토콜이라는 의미는 기본적으로 비트코인이 IOE다, 인터넷 오브 에너지다 라는 컨셉을 바탕에서 지금 이야기를 하고 있는 겁니다. 그래서 상당히 좀 쉽지 않은 내용이긴 한데 우리가 이 부분에 대해서 좀 더 관심을 갖고 학습해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 자, 제프 부스가 어떤 이야기를 했냐면 진정한 무지란 무엇이냐? 우리가 뭔가를 알지 못하는 지식의 부재가 아니라 그런 지식 획득을 거부하는 것이 진정한 무지다 이런 말을 했습니다. 그러니까 우리가 비트코인에 대해서 모르는 게 무지가 아니라 비트코인에 대해서 알려고 하는 그런 노력을 전혀 기울이지 않는 것. 비트코인이 우리 앞에 성큼 다가와 있는데도 불구하고 비트코인을 계속해서 거부하는 것. 이것이 진정한 무지다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 어떤 기술 변화가 일어나면 게임의 규칙이 바뀌죠. 지금은 게임의 규칙이 바뀌기 직전 상황입니다.
아마 바뀌기 시작했다고 보고 있습니다. 게임의 규칙이 바뀌었는데 이 게임의 규칙의 변화를 알아차리고 새로운 게임의 규칙에 따라서 뭔가 투자를 한다든지 자산을 재배분한다든지 새로운 사업을 준비한다든지 새로운 분야에 대한 학습을 한다든지 이렇게 해야 되는데 지금 인공지능과 로봇 기술의 급속한 발전, 그리고 비트코인이라는 새로운 경제 프로토콜의 출현, 그리고 미래의 통화는 에너지 기반 통화가 진짜 통화가 될 것이라는 이런 전망, 이렇게 나오고 있는 여러 가지 상황을 봤을 때 지금 게임의 규칙 변화가 이미 시작됐거나 아니면 급격한 변화가 예고되고 있는 시점입니다. 제프 부스가 이야기한 내용 중에서 지금은 극소수만이 이런 게임의 규칙의 변화를 알아차리고 있다. 그렇지만 전 세계 곳곳에서 급속한 변화가 일어나고 있는데 지금 보면 박경철의 W에서도 이야기했습니다만 세상을 바꾸는 그 기술을 만들어내는 사람은 천재 중에 천재, 혁신가입니다. 이노베이터들이죠. 박경철 씨는 이런 사람이 0.1%, 전체 인구의 0.1%라고 이야기했습니다. 그리고 그런 기술을 빨리 알아차려서 그걸로 비즈니스를 하고 더 큰 기회를 만드는 사람이 1%가 있고 나머지 99%는 다 따라가는, 세상의 변화를 따라가는 그냥 평범한 사람들이라고 이야기했습니다. 저희가 사토시 나카모토처럼 비트코인을 만들거나 아니면 일론 머스크나 젠슨 황처럼 그런 이노베이터까지는 되지 못하더라도 그래도 비트코인이 갖고 있는 철학과 비전, 그리고 게임의 규칙의 변화가 시작됐다는 감지하면 적어도 얼리 어답터는 될 수 있습니다. 그래서 남들이 다 하고 난 다음에 지금 회의적인 사람들 있죠. 회의적인 사람들. 비트코인은 튤립 사기야. 비트코인은 폰지 사기야. 비트코인은 언제 특정 시점에 빵원이 될 것이야. 이렇게 스캡틱한 사람들은 이 세상의 변화, 게임 규칙의 변화에 뒤처지게 돼 있다고 저는 생각을 합니다. 박경철이 말하는 W, 박경철은 다음 세대에 다가올 W가 무엇인지 알아볼 수 있는 지혜와 안목이 있어야 된다 라고 했는데 저는 그 W가 비트코인이라고 생각하고 있고 저뿐만 아니라 젠슨 황도, 일론 머스크도, 캐시 우드도 비트코인이 W다라는 말만 안 했지 똑같은 방식으로 비트코인을 이해하고 있습니다. 오늘 제가 여러분께 소개해드린 제프 부스도 말이 비트코인은 W다라고 안 했지만 그 내용을 들여다보면 결국은 비트코인은 W라는 이야기입니다. 그리고 미국의 대통령이 비트코인을 100만 개를 모으겠다. 미국을 비트코인 수도로 만들겠다고 하고 100만 개를 전략 비축하는 법안에 서명을 하고 미국 의회에서 달러 스테이블 코인을 합법화하는 법을 통과시키고 지금은 암호화폐를 주식이 아닌 증권이 아닌 상품으로 규정하는 클래리티 법안도 지금 논의하고 있습니다. 그런데도 불구하고 여전히 비트코인이 디지털 사기다, 스캠이다, 폰지 사기다라고 이야기하시는 분들은 여기 어디쯤 해당하는 그런 분들이 아닐까 싶습니다. 그래서 비트코인에 대해서 우리가 좀 더 열린 마음을 갖고 비트코인에 대한 지식을 공부하는 것이 지금 2026년 초에 앞으로 다가올 미래를 준비하는 올바른 태도가 아닐까 생각을 합니다.